व्यूअर्स ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है जी। डॉक्टर साहब साडी पहली ईमेल आई है वीर अमरीक सिंह जी दी बहरीन तो ये लिखते हैं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। डॉक्टर अमरजीत सिंह जी दास बहरीन विच रहिंदा है। इत्थे बहुत लंबे समय तो शिया सुन्नी दे राज नूं लैके आपसी लड़ाई चल रही है। ਇਹ ਲੜਾਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆਵੇਗੀ ਜਦੋਂ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ੀਆ ਵਰਗ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਰਗ ਜੋ ਕਿ ਸੁੰਨੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਥਾਂ ਚੁਣ ਕੇ ਖੇਮੇ ਲਗਾ ਲਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਕੱਟ ਆਫ ਹੋ ਗਏ। इस तरह के हालात विच बादशाह नूं अपना राज भाग जांदा दिसिया तां उन्हां ने गवांढी मुल्क सऊदी दी मदद लैके उत्थों दी मिलटरी तो बिना चेतावनी फायरिंग करवा दित्ती ते जिस विच बहुत सारा संघर्ष करने वाले मारे गए। पिछले दिनी एक इंसान जो कि शिया सी मैनू मिलिया उस नाल मेरे विचार सांझे होए। जदों मैनू उसनूं पुछ के ये सब जो वापरिया तो बाद हुण तुहाडा अगला संघर्ष की होवेगा तां उसने कहा ऐसी दुनिया बाहर दे संघर्ष करने वाले लोगों का इतिहास स्टडी कर रहे हैं तो जो सिखां नाल 84 विच वापरिया उस दे लई असी दिलों दुख प्रगट करते हाँ पर असी सिखां दे जज्बे नूं सलाम करते हाँ कि किवें उन्हां ने इन्ने मुश्किल दौर विच हिम्मत नहीं हारी अते अपने कातल हुक्मरानां नूं 4 महीने तो ज़्यादा सरवाइव करन नहीं दिता ते अपने ते होई वधीकी दा बदला लिया। उसने कहा कि ऐसे तुहाडे नबी गुरु गोबिंद सिंह दी उस लाइन नूं बहुत चंगी तरह समझते हाँ जिस विच कहा है कि जदों जुल्म दी आखिर हो जाए तां हथियारां नूं हत्थ पाउणा जायज़ हुंदा है। असी इस नूं अपने ते लागू करते हाँ ऐसे करके असी भी तुहाडे वांग बदला लै सकीए। मैं उस टाइम स्पीचलैस हो गया कि गैर इंसान जिसने ये सब नहीं देखा सिर्फ पढ़िया है साडे ते होए जुल्म ते साडे वलों कीते गए हथियारबंद संघर्ष नूं किन्नी चंगी तरह जानदा है ते ओ साडे उस वेले दे वरतारे नूं जायज़ कहंदा है। पर अफसोस भी होया कि साडी अपनी ही बुक्कल दे सप कुछ अजिहे हन जिन्हां ने सब कुछ अखी देखा है पर वो अज भी हिंदुत्वी सोच तो डर के उन्हां दे पैरोकार बन के संत जी नूं गलत ते इंद्रा नूं सही साबित करने विच लगे हुए हैं। ये सब मैं इस लई शेयर किया है तां जो लोग सिख होंदे होए भी आप जी नूं ईमेल करके खालिस्तान दा ते संतां दा विरोध करते हैं शायद उन्हां नूं कोई अकल आ सके। खालिस्तान जिंदाबाद जी डॉक्टर साहब जिंदाबाद। वीर अमरीक सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने सानू बहरीन तो लिखे जी उन्होंने अपने किसी शिया जानकार नाल हुई गुफ्तगू का हवाला दिता जी क्योंकि पिछले दिनों जदों कि मिडल ईस्ट दे विच सारे पासे ही एक तेज़ी दे एक तब्दीली की हवा चल रही सी कई थां दे उत्ते इजिप्ट दे विच भी पूरी एक तब्दीली लोग सड़कों के उत्ते निकल आए फिर नाल लगदे दूसरे देशों दे विच भी यमन दे विच भी होर थावां ते भी बड़े प्रोटेस्ट हो रहे सी। उन्हां दिनां च बहरीन दे विच जिथे कि बेशक लोकां दे विच शिया ज़्यादा ने जी पर क्योंकि जड़ियाँ सारियां ही यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है मेरा ख्याल है 7 स्टेटां ने इन्हां दी जिहड़ी मालकी है वो शेखां दे कोल है जिहड़े कि सुन्नी ने। सो ज़ाहिर है भी जदों ये तब्दीली चल रही सी बहरीन दे भी शिया ने सोचा कि भी सानू तां एवें ये जानवरां दी तरह ट्रीट करदे ने शेख जी भी असीं भी तब्दीली करिए। सो हुण इन्हां सारियां नूं ही जिहड़ा शेखां नूं पैटरनाइज़ करन वाला जां इन्हां दा सरगण है वो सऊदी अरेबिया है। हुण भी इराक दे विच जिहड़ा इराक नूं डीस्टैबलाइज़ करना कुर्दिस्तान तो बाई प्रोडक्ट निकल आया पर जिहड़ा सऊदी अरेबिया है उही मदद कर रहा है उत्थे जिन्हां नूं सुन्नी चरमपंथ कहंदे ने जां जिहड़ा 6000-7000 लड़ाका लड़न दे लई आया है जी उन्हां दे कोल कोई पैसे की कमी नहीं है क्योंकि सऊदी अरेबिया दी ही फंडिंग उत्थे हैगी। इस तरह ये मैं कहण तो मैनूं कोई गुरेज नहीं है भी साडा हमसाया देश पाकिस्तान जिस समस्या चों लंघ रहा है जिवें तहरीके तालिबान उस मुल्क दे विच किस हद तक गए ने भी कराची एयरपोर्ट ते अटैक किया है परसों चौथ पेशावर दी दे उत्ते एयरपोर्ट ते एक जहाज़ उतर रहा सी किसी एयरलाइन का उहदे ते गोली चली उहदे च एक बंदा मर गया 2-3 जख्मी हुए। अज मैं देख रहा सी कि बहुत सारिया ईवन अरब देशों दी एयरलाइनस ने पाकिस्तान दियां जिहड़ियां ने पेशावर दियां फ्लाइट्स कैंसल कर दित्तियां शायद हांगकॉन्ग वालियां ने
ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਫਲਾਈਟਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਉੱਥੋਂ 'ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫਸਟ ਹੈਂਡ ਨੌਲੇਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਅਦਰ ਦੈਨ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮਦਰਸਾ ਕਲਚਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਾਲੀਮ, ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਘਾਤ ਔਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਆਤਮਘਾਤ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮਦਰਸਾ ਕਲਚਰ 'ਚੋਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਨੀ ਸ਼ੀਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ 1400 ਸਾਲ ਦੀ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜ਼ਿਨਾ, ਇੱਕ ਇਸਮਾਇਲੀ ਸਨ ਆਗਾ ਖਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਆਗਾ ਸ਼ਾਹ ਆਗਾ ਖਾਨ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਸ਼ੀਆ ਸੈਕਟ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25% ਆਬਾਦੀ ਸ਼ੀਆ ਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਵਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਸ਼ੀਆ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜੇ ਦੂਜੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬੜੀ ਤੰਗ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਵੀ ਬਹਿਰੀਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸੱਦ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਡਾਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੋਈ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹਿਰੀਨ 'ਚੋਂ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਕਰਨ ਵੀ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵੈਸੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ੇਖ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਨਾਲ, ਫੌਜੀ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਰੀਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਕਿਉਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੋ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਕਲੂਡਿੰਗ 'ਚ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਵਡਿਆਇਆ, ਨਬੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨਬੀ ਨੇ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਬੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੋ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਅੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਹਰਮੰਦਰ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਐਡਮਾਇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿਵੇਂ ਸੈਟਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਨਕਲੂਜਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਸੱਪ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੇਈਮਾਨ ਨਸਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਾਂ ਵੀਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਬਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੌਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜੰਮੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਚੋਂ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਲੜੇ ਨੇ, ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੌਮ 'ਚੋਂ ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਲਈ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਖਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਰਮੰਦਰ ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਦਲਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਢਾਏ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਵੀ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ
ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਚੁੰਕਾਰ ਅਜ਼ ਹਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰਗੁਜ਼ਸਤ ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰੇ ਦਸਤ। ਹੋਵੇ ਕੰਮ ਨਾ ਪੂਰਾ ਜੇਕਰ ਹੀਲੇ ਕਰ ਥੱਕ ਜਾਈਏ, ਹੈ ਹਲਾਲ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹੱਥੀਂ ਫੜ ਫੜ ਵਾਈਏ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣਾ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਪੱਤ ਲੁਹਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੇਅਣਖੇ ਬੇਗੈਰਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਲਾਲ ਖੋਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਵਿਊਅਰਸ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।